ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्यता देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके, ಇದು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಗೀತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣಂದ. ಇದು ಕನ್ನಡದ್ದು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मराणे गति आरो नाही मोरा, जीवने मराणे गति आरो नाही मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदे कुले केली कदंबे रवाना, रतन बेदीरा उपार बसबोधु जाना। श्यामा गौरी अंगे बचुआ चंदे नरगंदा, चमारा दुलावो कबे हेरी मुख चंद्रा। गतिया मला तीर्मला दीबो दोहकाले, आधारे तुलिया दीपो कर्पूरा तंबूले। ललिता विशाखादि जता सखी वृंदा, अग्नया कोरिबो सेवा चरणारविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा, सेवाभिलाषा कोरे नरोत्तम दासा। सेवाभिलाषा कोरे नरोत्तम दासा. Okay, translation error hand raise ಮಾಡಿ ಓದೋದ್ರೆ can raise your hand. Anyone wants to read? हाँ, ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
The divine couple, Sri Sri Radha and Krishna, is my life and soul. In life or death, I have no other refuge but them. In a forest of small kadamba trees on the bank of the Yamuna, I will sit the divine couple on a throne made of brilliant jewels. I will anoint their dark and fair forms with sandalwood paste scented with chuya, and I will fan them with the chamara whisk. Chamara whisk. Okay, chamara whisk. Oh, when will behold their moon-like faces? After stringing together. After stringing together garlands of malati flowers, I will place them around their necks, and I will offer tambula scented with camphor to their lotus mouths. With the permission of all the Sakhis, headed by Lalita and Vaishaka, I will serve the lotus feet Vishaka. I will serve the lotus feet of Radha and Krishna. Narottama Dasa, the servant of Sri Krishna Chaitanya Prabhu, longs for this service to the divine couple. Hare Krishna. Dhanyavada Mataji. Hare Krishna. Okay. Oh, sorry. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ 9, ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರಮಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್, ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಂಬಿಕಸ್ತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೇ ಶುಭಾತ್. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನೀನು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ
ಪಾರಾಗುತ್ತೀಯೇ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದವನು ಅರ್ಜುನ, ನೀನ್ ಪ್ರಿಯವಾದವನು ಹಾಗೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಈ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅಸೂಯೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂಜಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ಭೋಗ್ತಾರಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಗೋಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವ್ ಎಂಜಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಂತೆ. ಅದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆ ರಕ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ ಒಂಟೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದು ರಕ್ತ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರುನು ನಮಗ್ ಅದೇ ಸುಖ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ. ಸೊ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ. ಸೊ ಅದು ಅಸೂಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾವು ಸುಮ್ನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚತ್ತೆ. ಆತರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತರ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾವಾಗ್ತೀವಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿನಾಕಾರಣ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗಂತೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6-7 ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 6-7 ಸತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ ವರ್ಡ್. ವೀತರಾಗ ಭಯ ಕ್ರೋಧ, ಅದೂನು ಅಷ್ಟೇ. ವೀತರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜ್ಞಾನನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾವಗಂ ಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮದ ನೇರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಪವಿತ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅದು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಏನಾಯ್ತು? ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇವು ಶ್ಲೋಕ ಬೇಗ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ. ನೀವೀಗ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೇನ್ ಆಗಿ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ದೇವಕಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅರವಿಂದ್. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಅದು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು 2ನೇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಧಾಮ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನೊಂದು ಧಾಮ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೀಲೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೀಲೆಗಳಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜ್ಞಾನಗಳು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸೋಷಲ್ಲು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ಲು, ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ, ರೈಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತಾ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ದೇನು ಸಂಬಂಧ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂನು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕರು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಧರ್ಮ ಏನು, ಸಿಹಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿಂದು ಖಾರ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಸೋಲ್ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ್ದು ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವೇರೇ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕೃಷ್ಣರೇ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಕರು. ಸೊ ನಮಗದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮರ್ತೋಗಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾಂಚ ಅವಿದ್ಯಾಂಚ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ ಭಯಂ ಸಹ ಅವಿದ್ಯೆಯಾಂ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯೆಯಾಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ, ನನ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜು, ಓಕೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು PhD ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತರ. ಹಾಗೂ ಸೊ ಇದೆರಡುನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ನಾವು 9 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶ್ರವಣಂ, ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ 9 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ. ಅಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಶ್ರವಣಂ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೀರ್ತನಂ, ಕೀರ್ತನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು, ರೂಪ, ಗುಣ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಾಗವತಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲೆಜ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಣಂ, ಸ್ಮರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮೂರನೇದು. ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಆ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೂನು ಅವಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುದೊಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚನಂ, ಅರ್ಚನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಟಿ ವರ್ಷಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ವಂದನಂ, ಇದು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರೂರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವಂದನಮಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಾಸ್ಯಂ, ದಾಸ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್, ಹನುಮಾನ್ ಹೇಗೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಖ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇವರ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ, ಇವರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಿಂದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಶ್ರವಣಮಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ತು, ಕೀರ್ತನಂ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಪಾದ ಸೇವನಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರ್ಚನಂ ಮಹಾರಾಜ ಪೃಥು, ವಂದನಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ, ದಾಸ್ಯಂ ಹನುಮಾನ್, ಸಖ್ಯಂ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ್ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರಮರ್ಥನಿ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹತ್ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಸಂಗತ್ಯಾಗಾತ್ ಸತೋವೃತ್ತಿ ಷಡ್ಬೀರ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಗತ್ಯಾಗ ಸತೋವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡದ ಸಂಘಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸತೋವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹಳೆಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ನು
9 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ 9 ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮಾತಾಜಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಯಾ ತತಾಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಹಾಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ. ನನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಅವಳು ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೋಗಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರು ಪರಮೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯೋಗಮಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಹಾಮಾಯ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಜಸ ಮತ್ತೆ ತಾಮಸಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಣುವಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೂ ಅವನು ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ನ ಚಮಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಭೃನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಯಥಾಕಾಶಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯುಃ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋ ಮಹಾನ್ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮಸ್ಥಾನೀತ್ಯುಪಧಾರಯ. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಕನು ನಾನಾದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವೆನಾದರೂ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದರದ್ದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತವನು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಭೌತಿಕ ಇದು 3 ಗುಣಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆದ್ರೂನು ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಹಂ ಆದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬೀಸುವ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗಾಳಿಯು ಸದಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವುದೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಜಮುನಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 8. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ
विष्णु मवशं प्रकृतेर्वशात्. ಕೆಳಗೆದು ಓದ್ಬಿಡಿ. ನಚ ಮಾಂತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಓಕೆ. ನಚ ಮಾಂತಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಧನಂಜಯ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಂ ಅಸಕ್ತಂ ತೇಷು ಕರ್ಮಸು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಂಜಯನೇ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂಟಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಒಂದಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ನಾವು ಇರೋ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಉಲ್ಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾವರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಏನಿದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್, ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ಅವರು ದಿನಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಅವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೊಡಗಿರ್ತೀವೋ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಯ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ದಿ ಪರಿವರ್ತತೆ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಮುಗಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯುಗ, 77 ದಿವ್ಯ ಯುಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ, ಸೊ 14 ಮನ್ವಂತರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನ.
ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಲಕ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ತಿಲಕ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಆಗಿ ಅವನು ಮಲಗುವಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡೂನು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಒಂದು ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನ್ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಇಒ, ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ MNC ಕಂಪನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕಂಪನಿ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. 20, 30 ಎಷ್ಟೋ ಅಥವಾ 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಗಾದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಪುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಾಗ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಗದೊಡೆಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ತರ ವಿಷ್ಣುನ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸಗಳೇನಿದೆ, ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾಂತ ಮತ್ತೆ ದಾಸ್ಯ ರಸ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಶಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಆ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ಸು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದಿರೋದು ಬರೀ ಗೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನರಳಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಹೀಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ನಾವಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಳಯ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಪರಿಮಳ ಓದಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅವಜಾನಂತಿ ಮಾಂ ಮೂಢಾ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಂ ಭಾವಮಜಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇರುವುದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ, ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಸೊ ಮೂಢರದೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಹಳ್ಳಿಗಳಾರು ಕೊಡು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನಾರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ 5 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಅವನ ಮಗನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸೂಯೆನೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂದು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಮಾಯವಾದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋನು, ಅವನು ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು ದುರ್ಯೋಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ ಆತರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ತರನೇ ಮನುಷ್ಯಪ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ ತರಾನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಆತರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೂಢರು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇರುವುದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ. ಸೊ ಏನು ಈಶ್ವರ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇರುವುದೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಯಾಕೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಒಂದು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಸಿಲುಕ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಜೈಲು, ಸೊ ಜೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆಗ ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಬೇರೆಯವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಇವ್ರು ದೇವ್ರಲ್ಲ, ಕಳ್ಳನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಿಲ್ಪ ಮಾತಾಜಿ. ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣೋ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸೀಮಾಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾಃ. ಹೀಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು, ಅವರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೋತೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆತರ ಒಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಸೊ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಂಬಲ್ಲ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನು, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್, ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೀಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಸ್ತಿಕದವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬುದ್ಧಿ, ಸೊ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲ, ಧೂಳಿಗ್ ಸಮ. ಸೊ ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು, ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಮಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಈಶೋಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ, ಅಸೂರ್ಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತಾ ತಾಂಸ್ತೆ ಪ್ರೇತಾಭಿಗಚ್ಚಂತಿ ಏಕೆ ಚಾತ್ಮಹನೋ ಜನಾಃ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂರ್ಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ
ತುಂಬಾ ಕತ್ಲೆ ಅಂತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಯಾರು ಆ ಸೂರ್ಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂದೇನ ತಮಸಾವೃತ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಮೂಢ. ತಾಂಸ್ತೆ ಪ್ರೇತಾಭಿಗಚ್ಚಂತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆತ್ಮನ ಅವರು ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹನ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮಹನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಆತ್ಮಹನ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಂ. ಪಾರ್ಥನೆ, ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲನು ಅವ್ಯೇನೂ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಲಿರುವಂತವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಇಂದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲನು ಅವ್ಯಯನು ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಗುರುಗಳ ಗುರು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಗುರು ಈಶ್ವರಪುರಿ, ಅವರ ಗುರುಗಳು ಇವರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಒಂದ್ಸತಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ಸೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಂತ. ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ಆ ಡಿಟಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನನಗೆ ನೀನು ಒರಿಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಒರಿಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒರಿಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ, ಅನ್ನದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ. ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇದು ನಾನು ಗೋಪಾಲನಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನೈವೇದ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬಂತು, ನನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಹಾರನ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೈಸ್ ನ ಕದ್ದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತದ್ದು ರೈಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಕದಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಪುರೋಹಿತನ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವನಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ದಿರೋಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ? ಡಿವೋಟಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕದ್ದಿರೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಎಸ್, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಃ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಸತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಹೋಯ್ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ. ಇದೆರಡು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೋಷನ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಇತ್ತದ ಎರಡುನು. ಸೊ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಿರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ದು. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತಾರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ, ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ. ಏನೆಲ್ಲ? ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಈ ಮೂರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Oh God. ಆಯ್ತು. ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಓಕೆ, ಓದಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ದಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ಋಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವ ಚ. ನಾನು ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ. ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವವನು. ಓಂಕಾರ ನಾನೇ ಋಗ್, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ ವೇದಗಳು.
ಸೊ ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು, ಬರೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದಯೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ತಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನು ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ನಾನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು, ಲೈಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಧಾರ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ. ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದೇನು, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದ ಓದುವಂತದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾನೇ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆಗುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶುದ್ಧಂ ಅಪಾಪವಿದ್ದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ. ಅಪಾಪವಿದ್ದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಾಗುವಂತ ವಸ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಈಗ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಪೂತನ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನನಗೆ ತಾಯಿ ಆದ್ಲು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ರು ಯೋಧರು ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆತರ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸತ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಂದೆ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಆ ಒಂದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದಿದ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂನು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು. ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ ನಾನೇ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ವೇದಗಳು ನಾನೇ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸೌಮ್ಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗತಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿವಾಸಃ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ನಿಧಾನಂ ಬೀಜಮವ್ಯಯಂ. ನಾನೇ ಗುರಿಯು, ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುವವನು, ನಾನೇ ಯಜಮಾನನು, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನೇ ನಿವಾಸ, ನಾನೇ ಆಶ್ರಯ, ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾನೇ ಪ್ರಳಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ನಾನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ, ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೀಜ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಗುರಿ, ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುವನು, ನಾನೇ ಯಜಮಾನ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನೇ ನಿವಾಸ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಪಾಮ್ಯಹಂ ಮಹಂ ವರ್ಷಂ ನಿಗೃಹ್ಣಾಮೃತ್ಸುಜಾಮಿ ಚ ಅಮೃತಂ ಚೈವ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಸದಾ ಸಚ್ಚಹಮರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನನೇ, ನಾನೇ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಅಮೃತ, ನಾನೇ ಮೃತ್ಯು, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡವಸ್ತು ಎರಡೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನೇ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಾನೇ ಆದಿ ಪುರುಷ, ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತನೂ ಮುಂಚೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ತಂದೆ, ನಾನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರುಣ ಮಳೆ ತರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು
ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಏನೇ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದ್ರದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ಮಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ. ಸೊ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡವಸ್ತು. ಸೊ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು, ಜಡವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಗಿಡ ಮರ ಇಂಥದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ, ಎರಡೂ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತ್ರೈವಿದ್ಯಾ ಮಾಂ ಸೋಮಪಾ ಪೂತ ಪಾಪ ಯಜ್ಞೈರಿಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತೆ ತೇ ಪುಣ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಲೋಕಂ ಅಶ್ನಂತಿ ದಿವ್ಯಾನ್ ದಿವಿ ದೇವ ಭೋಗಾನ್. ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಸುವವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿ ವೇದಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾಫಲ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 90% ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೆ 10% ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆ, ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ನಾನೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖನ ಸವಿತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ತಿಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಅನುಕೂಲನೂ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಶಾರದಾ ನಾರಾಯಣ್, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಾರದಾ ನಾರಾಯಣ್, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं ಕಾಮ ಲಭಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಆರಿಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿ ತರ ಅಂತ, ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿರೋ ಹಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚಾಗೋರ್ಗು ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್. ಅದೇ ತರ ಇವರು
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿದು ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಕಾಲನೇ ಬೇರೆ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೀಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಗೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ನಾವಿರುವಂತದ್ದು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎನಫ್, ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ 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 ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ವೇದಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನಷ್ಟೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ, ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತಾ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಾಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೋಡುವಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ಯಾರು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಜುನಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಅವ್ರ ಗುರುಕುಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಾಯನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ನು ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬರಿದ್ದು ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತೆ, ತರಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ರೇಷನ್, ಹಣ್ಣು ಹೂವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು, ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ದು? ಅವರು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನಾಚಾರಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕ್ರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಭಾರನ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರೆ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಈ ತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಾಚಾರಿ ಆತರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ನಾನದಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ತರ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ? ನೀವೇ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದ? ನಾನ್ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೊಡೆದ್ನ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳುವಾಗ, ಯಾರು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಅಂತ. ಅವನು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ, ಪುಸ್ತಕ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅವನು ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಆತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಆತರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ ತಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏಪ್ಯನ್ಯಾ ದೇವತಾ ಭಕ್ತಾ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾ ತೇಪಿ ಮಾಮೇವ ಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯ ವಿಧಿತ್ ಪೂರ್ವಕಂ. ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ವರುಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೋವರ್ಧನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವರುಣನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಾ ದೇವಾನ್ ಪಿತಾನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯ ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಜಿನೋಪಿ ಮಾಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಈಗ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿವನ ಧಾಮ ಇದೆ ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಧಾಮ ಇದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾಮಗಳು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಭೂತಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಭೂತದ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಎಸ್, ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುವಾ ಭಾರತ ಮಶ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮನ. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಹಾಕಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹೂವು, ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವಗ್ರಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಲೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಆಡಂಬರೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಆಡಂಬರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ, ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಗನಿಗೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನಾರು ತರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಆ ಮಗು ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ನಾವೇನಿಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಇಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು? ಪತ್ರಂ, ಪುಷ್ಪಂ, ಫಲಂ, ತೋಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ಟ ಮದರ್ಪಣಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸು, ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾನ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೃಗ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಾಜ ಕ್ರಿಂಗ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ದಾನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಆದ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತವನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದಾನ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ದಾನ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಬಿಡು, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಸೊ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇದು ಏಕಾದಶಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿನ, ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನೂ ಇವತ್ತು, ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ದಿನ ಇವತ್ತು, ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಧಾನ್ಯಗಳು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನ್ನ ಅವತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಕಾದಶಿಲಿ. ಒಂದು ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಜಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿದೌಟ್ ವಾಟರ್, ನೀರೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ನೀರ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೆಣಸೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು, ಗೆಣಸು ತಿನ್ಬೋದು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು, ಪನೀರು, ಮಿಲ್ಕ್ದ ಏನೇ ಐಟಮ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ತಪಸ್ಸು ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಶಾರದಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನ ಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಂ. ನನಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾತನು
ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ, ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಾಮ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯುದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ರಾವಣ ಬಂದು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಾಗ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಾನು ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅವನು ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೂಡ್ಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಸೀತೆಗೆ, ಆದ್ರೂನು ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ತಂದೆಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕೇರ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತುಂಬಾ ವಿನಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೈಕ್ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು. ಸೊ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳು ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಳೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ಮನ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತುಂಬಾ ತಿಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳ ಇಂಥದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಊಟ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತಂತೆ, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದೋ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ನಮಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರದ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ಲೋಕಗಳೇನಾದ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಥವಾ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಥವಾ ಆತರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಶುಚಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರೋರು. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಸುಧಾಮ, ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ತರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವನಾಗ ಮಥುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಸರಿ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಕಾದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಮ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಅವಳು
ಅದನ್ನ ರುಚಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಇದೇನು ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂಜಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಇದು ದೇವ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅರ್ಧ ತಿಂದಿರೋದನ್ನ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಆಗಿರಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮೊಸಳೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ನೆನಪಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಶಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್, ನೋ, ಹಲೋ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ಹಲೋ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಂಬಾರ್ದು? ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 4 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಇನ್ನೆರಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಓದಿ. अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामुनान्य भाग साधुरेवाच मंतव्य सम्यगव्य वसितो हि स. ಯಾವನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಸಾಧು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೇವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೀನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಾಧು ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ, ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಜಗಾಯಿ ಮಗಾಯಿ ಅಂತ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೀಳು ಜನ, ಅವರು ಕುಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂತದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ದಯಾಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ. ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಬೀಳೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ, ಅವ್ರೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಲ್ವಾ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೂಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಅವ್ರು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿಲ್ಸುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಲನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಛಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನ ಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ.
ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ದಿನ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಾರಥಿ ಆದವನು ಶಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ಇದನ್ನ ಚಕ್ರನ ತೆಗೆದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಘೋಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಪಬಹುದು ಮಾತು, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತಪ್ಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಘೋಷಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತನು ಎಂದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಓದಿ. ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇ ಅಪಿ ಯೋ ಪಾಪಯೋನಯ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೆ ಅಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಪಾರ್ಥ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವವರು ಕೀಳು ಜನ್ಮದವರಾದರು ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ರೂನು ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈಶ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಪರಮ ಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂನು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ದಿರೋದು ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಲ್ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮೂಗ ಆಗಿರೋನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಯಾವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮೂಕ ಇರೋನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತರ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು? ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶಸಿ ಯುಕ್ತೈವ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಃ. ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗೂ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸದಾ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ಆಗ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನಗೆ ಬರುವೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಹೋಪ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಭಗವತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ. ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ ದೇವಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 30ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಧು ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಜಿ, ಇದು ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾಸ್ತಿಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವನೀಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಸ್ಲೋಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅವನು ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೇಶನಲಿ ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿ ಮೇ ಫಾಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಇಂದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೂರ್ಖರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಿಕರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಜಿ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅದು ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಟೆಂಪರರಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವರ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅದು ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದು ರಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಟೆಂಪರರಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ. ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿಬಹುದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 32ರಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜನ್ಮದವರಾದ್ರೂ ಶರಣಾಗತಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಜನ್ಮದವರು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೀಳು ಜನ್ಮದವರಾದ್ರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಆಸ್ ಎ ವಿಮೆನ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೀಗ ಈಗ ವೇದಗಳ ಪಠನ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು ಆಗೆಲ್ಲ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರ ಅಂತೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೇದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಲಿಯುಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿದೆ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಶೂದ್ರ ಕಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಶೂದ್ರರೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ದೇಹದ ಭಾವನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ. ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದಷ್ಟೇ. ಎಂಜಾಯರ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ವೇಸ್. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ, ನಾಳೆದ್ರಲ್ಲೇ ಸೊ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ 3-4 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ
ವೇದಗಳ ಪಠನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದ್ ಇದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ. ಹೌದೌದು. ಕೀಳು ಜನ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸರಿ. ನಮಗೀಗ ಅವರಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನ ನೆನ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅವಳು ಗಂಡಾಗ ಹುಟ್ಟಾಳಂತೆ. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ, ಅವನು ಹೆಂಡತಿನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಆತರ. ಆತರ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮನೇಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆತರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟುನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡೋ ತರ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದದ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ಒಂದೇ ವೇದ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಇವರು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅದಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೌದೌದು, ನಾನು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ. 3 ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅಥರ್ವ ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇವರು ದೇವಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, 4 ವೇದಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂನು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಣುವಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇನ್ ವೇದಾಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ 3 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ ನನ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಮುನಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ. ನೀವು ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂತ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ ತರ ಇದಿಲ್ಲ, ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂತದ್ದು, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯವ್ವನ ತರನೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಂದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಆತರ ನಮ್ ತರ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ. ಅವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ನಮ್ ತರ ಏನಂತಾರೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ somewhere there will be a born. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ
ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ. ನಾವು ಸರಿ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ವಾಗ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಹೋಗಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿನಾ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಯೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ PUC ಇದೀನಿ ಅಥವಾ PUC ಇಂದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಗ ಅವರು ಮಕ್ಳೀಗ ನೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಗೋಲೋಕ ಬಂದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೇನೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಮಿಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದೆ, ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಹಾ ಹಾ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಹೌದು. ನಾವು ಡೈ ಎಂಟಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾವು ಬಾರ್ನು ಎಂಟಿನೇ, ಡೈ ಎಂಟಿನೇ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೋಲಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೋಲ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ದಟ್. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈ ಎಂಟಿನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಬರೀ ಸೋಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಾನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೀಳು ಇದಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆನ್. ಈಗ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಏನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದೇ ಬುದ್ಧದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬುದ್ಧನ ವೈಫ್ ಆತರ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಗುದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಬೈ ನೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಮನೆ, ಮಠ, ಮಕ್ಳು, ಸಂಸಾರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್. ಓಕೆ, ನಂಗಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂಕಾರ್. ಹಾ, ಓಂಕಾರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಬುಕ್ಕಿಂದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ನೀವು. ಯಾರಾದ್ರು ಬುಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು. ಹೌದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಓಂಕಾರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ? ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಪರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ.
ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂತ ಕಳಿಸುವಾಗ ಅದು ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವ್ರು. ಕೇಳೋಣ ಇರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಯಕ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ದರ್ಶಕರು ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.